Good afternoon, everyone. In last lecture, we finished the unit, that is unit number 14. Okay, so in this lecture, I am going to start new unit, that is a unit number 15, that is a guide to mental health and psychiatric nursing. Okay, means the community mental health nursing. Community mental health nursing, it is very important. Okay, and that the best and most of the portion are completed through the first unit and second unit, that is a development of the mental health nursing in India, history of the mental health nursing and the organization of the mental health nursing, then the national mental health program. This is all are included in the first and second chapter. So first and second chapter are already finished, so that you firstly go through it and read it once. Okay, that is already finished in first chapter and second chapter. Okay, so in this chapter I am going to discuss about the district mental health program. District mental health program, this is all the aims and the component are same as a national mental health program, but the district mental health program are related to the district level. Okay, all our aims and the component are related to the district level. Okay, so let's start. In that the district mental health program, okay, in district mental health program is also called as a DMHP. DMHP means the district mental health program was launched under the national mental health program in the year 1996. In the year 1996 मध्ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हा नॅशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्रामच्या अंडरमध्ये, ठीक आहे, डेव्हलप झाला होता. ठीक आहे. इन दॅट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज the national mental health program are developed in the 1982, but the district mental health program are launched in the 1996. Okay, so in that the main aim and objectives of this program means the district mental health program, in that the main objective is to provide the community mental health services and the integration of the mental health with the general health services through decentralization of treatment from specialized mental hospital based care to primary health care services. means the जे काही मेंटल हेल्थ इलनेस आहे, जे काही कम्युनिटी लेवलवर, जे काही डिस्ट्रिक्ट लेवलवर जे काही कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस आहे, ते सर्व कमी करायचे हे त्यांचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ओके, अँड प्रोव्हाइड द बेटर ट्रीटमेंट टू द पेशंट थ्रू द स्पेशलाइज्ड मेंटल हॉस्पिटल based on the primary health care services. Okay, so component of the mental health program is, first one is the training program of all workers in the mental health team at the identified the nodal institute in the state, improving the short term training to general physician for the diagnosis and the treatment of the common mental illness with the limited number of the drugs under the guidance of the specialist. means the whatever the physician, okay, under the training that for that they provide all the training to the physician as well as nurse regarding the mental health. Okay, whatever the care provided to the mental ill patient, so related to that the training should be provided to the psychiatric physician and the nurses. Okay, and the provide to the limited number of the drugs to the patient. Okay, under the guidance of the specialist. means जे काही फिजिशियन आहे, नर्स आहे, त्यांना मेंटल हेल्थच्या लेवलवर जे काही ट्रेनिंग त्यांना पाहिजे ते सर्व त्यांना प्रोव्हाइड करणे. ठीक आहे, प्रोव्हाइड करणे हे एक मेन कंपोनंट आहे. ठीक आहे, आणि जे काही ड्रग्स आहेत पेशंटसाठी ते सर्व मिनिमम नंबर ऑफ द ड्रग प्रोव्हाइड करायचे पेशंटला, त्यासाठी एक काही स्पेशलिस्टची काही गायडन्स असते, त्या गायडन्स थ्रू त्या फिजिशियनला आणि नर्सेसला ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतात. ठीक आहे, दिस इज द वन कंपोनंट, फर्स्ट अँड द इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. अँड सेकंड कंपोनंट इज
Public education in the mental health to increase the awareness and reduce the stigma, means the provide the information regarding to mental health and avoid the misconceptualization regarding to mental health and aware the all the public and the communities regarding to the mental health and its treatment. Okay, so that they provide the health education to the every community and the every place where the public is. Okay, next is the outpatient and the indoor services for the early detection and the treatment. Whatever the provide the indoor and outpatient care to the patient for the early detection and the treatment of the diseases. Okay, next is the providing the valuable data and experience at the level of the community to the state and center for the future planning, improvement in service and research. Okay, whatever the data are collected by the nurse or the hospital, so they should be provided to the state level, okay, and the central level for the future planning and the improving the all the services regarding to mental health treatment and the research also. Okay, this is all the component regarding to the district mental health program. Okay, next is the term of the workers at the district under the program consists of a psychiatric nurse. ओके, मीन्स द जे काही हेल्थ टीम वर्कर आहे कम्युनिटी मेंटल हेल्थचे, ठीक आहे, ते कोणते कोणते आहे. फर्स्ट वन इज अ सायकॅट्रिस्ट. ओके, सेकंड वन इज द सायकॅट्रिक नर्स. थर्ड वन इज द क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट, अ सायकॅट्रिक सोशल वर्कर, सायकॅट्रिक कम्युनिटी नर्स, अ प्रोग्राम मॅनेजर, अ प्रोग्राम केस registry assistant and a record keeper. Okay, this all are the community mental health team. Okay, next is the activities of the DMHP, means the activities of the district mental health program. Okay, what are the activity doing by the district mental health program? First one is the integration of the mental health care into the existing the general health services by the training of the PSC personnel, means whatever the mental health care is provided to the patient, it should be integrated, means the जे काही पेशंटला केअर प्रोव्हाइड करत आहेत, ठीक आहे, ते सर्व इंटिग्रेटेड केअर प्रोव्हाइड करणे गरजेचे आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज म्हणजे सर्व्हिसेस जनरल हेल्थ सर्व्हिसेस बाय द ट्रेनिंग ऑफ द PSC पर्सनल, म्हणजे जे काही PSC पर्सनल्स आहे, म्हणजे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर अँड द फार्मासिस्ट जे काही आहे त्यांना एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करणे गरजेचे असते. ठीक आहे. प्रोव्हाइड करणे हे एक DMHPची ॲक्टिव्हिटी आहे. ठीक आहे. To implement this activity, mental health professional from the nearby medical college will be organize the training program for the primary health care personnel to provide the essential mental health care in the district. Whatever the professional of the medical colleges, they should for that the some of the program are conducted by the DMHP for the mental health training. Okay. Next is early identification and the treatment for the mental illness in the community by active case identification by the health workers conducting the periodic the mental health camps in each तालुका ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. म्हणजेच जे काही जिथे काही मेंटल हेल्थचे जे काही केसेस, ठीक आहे, सर्वात जास्त गावामध्ये दिसून येतात, त्यासाठी जे काही तालुका लेवलवर तिथे एक पेरियॉडिकली म्हणजे ड्युरेशन वाईज काही प्रोग्राम अरेंज केले जाते. त्या प्रोग्राममध्ये, ठीक आहे, जे काही कम्युनिटी आहे त्यांना पण इन्व्हॉल्व करून घेतलं जाते आणि मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग त्यांना अवेअर केलं जाते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज रिफरिंग ऑल द पर्सन विथ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम टू देअर रिस्पेक्टिव्ह प्रायमरी हेल्थ युनिट or to the तालुका हॉस्पिटल आफ्टर द इनिशियल इव्हॅल्युएशन अँड इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट इन द कॅम्प्स. ओके. जे काही प्रॉब्लेममधून सफर होत आहे मेंटल इलनेसचे आहे ते त्यांना सर्वांना एक प्रायमरी हेल्थ युनिटमध्ये रिफर करायचं आहे, किंवा मग जे काही तालुका बेसवर जे काही हॉस्पिटल आहे तिथं रिफर करायचं आहे, किंवा मग जे काही मेंटल इलनेस रिगार्डिंग जे काही तिथं ट्रीटमेंट अवेलेबल असणार तिथे जसं कॅम्प आहे किंवा काही क्लिनिक आहे तिथे त्यांना रिफर करायचं आहे, किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे तिथं त्यांना रिफर करायचं आहे. ठीक आहे. जे काही काम असतं, जे काही वर्क असते या रिलेटेड ते सर्व DMHP, ठीक आहे, त्याबद्दल वर्क करत असते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज
intensive education to the community about the ability to of the treatment for the mental disorder, universal nature of the mental illness, and regarding the need for the regular follow-up in the primary health center. ओके, मीन्स जे काही फॉलोअप्स आहे, रेग्युलरली जे काही फॉलोअप आहे, जे काही अवेलेबिलिटी आहे ट्रीटमेंट, ते सर्व पेशंटला द्यायचं. ठीक आहे. आणि त्यांना जे काही पॅटर्न आहे, ड्युरेशन आहे ट्रीटमेंटचा, ते सर्व कंप्लीट करून घ्यायचं. आणि जे काही प्रोग्राम्स आहे ते सर्व त्यांना अवेअरनेससाठी त्यांना अटेंड करून घ्यायचं. हे सर्व वर्क काय आहे ते DMHPचं वर्क काय ॲक्टिव्हिटी आहे. ओके, दिस ऑल आर द ॲक्टिव्हिटी. ओके, आर सेम ॲज अ नॅशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. ओके, so next is a models of the prevention, psychiatric level of the prevention, role of the nurse. Okay, this the level of the prevention are already discussed in the previous lecture, so that you should go through it and read once. Okay, this is all related to the level of the prevention in the psychiatric nursing. Okay, in the mental health nursing. Okay, in that the one of the diagram is given in the book, that is a mental health prevention. In that the primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Okay, primary prevention as an effort directed toward the reducing the इन्सिडन्स ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर. म्हणजे जे काही डिसऑर्डर आहे, मेंटल डिसऑर्डर, ते सर्व ठीक आहे रिड्यूस करण्यासाठी आपण अर्लियर काही प्रिकॉशन घेतो, त्याला आपण म्हणतो प्रायमरी प्रिव्हेन्शन. ओके, दॅट इज द प्रायमरी प्रिव्हेन्शन. वेल, नेक्स्ट इज अ secondary prevention. The secondary prevention refer to the decreasing the duration of the disorder, while the tertiary prevention refers to the reducing the level of the इम्पेअरमेंट. मीन्स द सेकंडरी प्रिव्हेन्शन म्हणजे जे काही ड्युरेशन आहे डिसऑर्डरचं, ठीक आहे, ते सर्व कमी करण्यासाठी जे काही केअर आपण प्रोव्हाइड करतो पेशंटला, ठीक आहे, जे काही मेंटल इलनेस ठीक आहे सिव्हिअर व्हायच्या आधी जे काही आपण त्याला केअर देतो ते सर्व सेकंडरी प्रिव्हेन्शनमध्ये येते. आणि टर्शरी प्रिव्हेन्शनमध्ये जे काही पेशंटला डिसऑर्डर झालेलं आहे ते सर्व हॉस्पिटलमध्ये त्यांना रिफर करून तिथे ट्रीटमेंट देतो, त्याला आपण म्हणतो टर्शरी प्रिव्हेन्शन. तिथे आपण पेशंटला जे काही डिसऑर्डर होतात त्याच्यामधून त्याला प्रोग्नोसिस ट्रीटमेंट करून ट्रीटमेंट देऊन तिथं त्याचे जे काही प्रोग्नोसिस आहे ते वाढवून त्याला बरे करतो, त्याला म्हणतो आपण टर्शरी प्रिव्हेन्शन. ठीक आहे. म्हणजे त्याला जे काही डिसऑर्डर व्हायच्या आधी जे काही डिसऑर्डर आहे ते सिव्हिअर व्हायच्या आधी जे काही आपण प्रिकॉशन घेतो त्याला आपण टर्शरी प्रिकॉशन म्हणतो. ठीक आहे. आणि जे काही डिसीज व्हायच्या आधी जे काही प्रिकॉशन घेतो त्याला आपण प्रायमरी प्रिव्हेन्शन म्हणतो. आणि डिसीज दिसायला लागतो आणि डिसीजचे काही सिम्पटम दिसायला लागतात आणि तेव्हा प्रिकॉशन घेतो डिसीज व्हायच्या आधी, त्याला आपण म्हणतो सेकंडरी प्रिव्हेन्शन. ओके. इन दॅट द मेंटल हेल्थ द प्रायमरी प्रिव्हेन्शन इन दॅट द ॲबिलिटी टू कोप विथ द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द डेली लिव्हिंग इन ॲन ॲडॅप्टिव्ह मॅनर. मीन्स द जे काही डेली ॲक्टिव्हिटी आहे ते सर्व जे काही डेली ॲक्टिव्हिटी जे काही स्ट्रेस येते, ठीक आहे, त्याच्यासोबत डील करताना, ठीक आहे, डील करताना त्यांना कोणताही प्रकारचा त्रास जात नाही. ठीक आहे. आणि जे काही ॲक्टिव्हिटीज आहे डेली ॲक्टिव्हिटी ते एकदम सरळ आणि साध्या सिम्पलमध्ये ते पूर्ण करतात आणि एक अडॅप्टिव्ह मॅनरमध्ये ते पूर्ण स्ट्रेसला हँडल करतात, कोप करतात, ठीक आहे, डील करतात. ठीक आहे. त्या पर्सनला, ठीक आहे, प्रायमरी प्रिव्हेन्शन आपण देऊ शकतो. ठीक आहे. इन दॅट द हेल्थ मेंटेनन्स, आपण हेल्थ मेंटेनन्स करून प्रायमरी प्रिव्हेन्शन देऊ शकतो. किंवा मग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ द व्हल्नरेबल पॉप्युलेशन. मीन्स जे काही पॉप्युलेशन आहे ते सर्व या गोष्टीतून, ठीक आहे, सफर होत आहे, त्या गोष्टीतून सफर व्हायच्या आधी त्यांना आपण काही प्रिव्हेन्शन देतो. ठीक आहे, काही प्रोटेक्शन देतो. दॅट इज द प्रायमरी प्रिव्हेन्शन. आणि सेकंडरी प्रिव्हेन्शन बघा आणि टर्शरी प्रिव्हेन्शन हे ते मेंटल इलनेसमध्ये. ठीक आहे. इनॅबिलिटी टू अडॅप्ट टू द इन्व्हायरमेंट, म्हणजे इन्व्हायरमेंटसोबत ते डील करत असताना इनॅबिलिटी त्यांना गिल्ट फील होते. ओके. आणि त्यांना जे काही ट्रीटमेंट किंवा प्रिव्हेन्शन प्रोव्हाइड करतात ते सर्व सेकंडरी आणि टर्शरी प्रिव्हेन्शन असतात. सेकंडरी प्रिव्हेन्शन मीन्स द अर्ली डायग्नोसिस अँड फ्रॉम द ट्रीटमेंट. म्हणजे जे काही डायग्नोसिस कन्फर्म व्हायच्या आधी, ठीक आहे, डायग्नोसिस सिव्हिअर व्हायच्या आधी जे काही आपण ट्रीटमेंट देतो दॅट इज द अर्ली डायग्नोसिस. आणि जे टर्शरी प्रिव्हेन्शन इट इज द रिहॅबिलिटेशन. ओके. म्हणजे रिहॅबिलिटेशन आपण त्यांना प्रोव्हाइड करणार टर्शरी लेवलवर. ओके. दिस ऑल आर द प्रिव्हेन्शन रिगार्डिंग टू द मेंटल हेल्थ नर्सिंग. ओके. म्हणजे सायकॅट्रिक. ओके. सायकॅट्रिक द प्रिव्हेन्शन रिगार्डिंग टू द सायकॅट्रिक. ओके. दिस ऑल द प्रिव्हेन्शन आर ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रिव्हियस चॅप्टर्स. ओके. सो वन्स गो थ्रू इट. ओके. नेक्स्ट इज
Next is the psychiatric rehabilitation. Psychiatric rehabilitation is the process of the enabling the individual to return to his the highest possible level of the functioning. ओके, जे काही पेशंटची जे काही हायर लेवल असतात पॉसिबिलिटी त्या लेवलपर्यंत पेशंटला परत आणणे, ठीक आहे. दॅट इज द रिहॅबिलिटेशन. म्हणजे जे आधी जसा होता पेशंट, ठीक आहे, तसं परत त्यांना डायग्नोसिस, ठीक आहे, जे काही डायग्नोसिस आहे ते सर्व रिमूव्ह करून त्यांना केअर प्रोव्हाइड करून जे काही त्यांना प्रॉब्लेम्स आहेत ते सर्व प्रॉब्लेम्स, ठीक आहे, सॉल्व करून जे काही हेल्थ प्रॉब्लेम आहे ते सर्व, ठीक आहे, त्यांना ट्रीटमेंट देऊन बरं करणे, ठीक आहे. जसं काही अगोदर पेशंट जे काही पेशंट अगोदर होता तसं पूर्वरत त्यांना करणे, दॅट इज अ रिहॅबिलिटेशन. ओके. हायस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द फंक्शनिंग, जे काही जेवढं जास्त त्याचं पॉसिबिलिटीज आहे ॲक्टिव्हिटी करण्याचं किंवा फंक्शन करण्याचं ते त्या ॲक्टिव्हिटीपर्यंत त्यांना पोहोचून देणे, दॅट इज अ रिहॅबिलिटेशन. ओके. इट इज ॲन इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अँड इट्स द अंडरटेकन ॲट द लेवल ऑफ द टर्शरी प्रिव्हेन्शन. टर्शरी प्रिव्हेन्शनच्या अंडरमध्ये रिहॅबिलिटेशन येते, ठीक आहे. दॅट इज अ डेफिनेशन इज अ रिहॅबिलिटेशन इज ॲन अटेम्प्ट टू प्रोव्हाइड द बेस्ट पॉसिबल कम्युनिटी रोल विच विल एनेबल द पेशंट to achieve the maximum range of the activity interest and of the which he is capable. जे काही पेशंट जे कॅपेबिलिटी आहे त्या कॅपेबिलिटीपर्यंत जे काही मॅक्झिमम रेंज आहे त्याची ॲक्टिव्हिटीची किंवा इंटरेस्टची त्या लेवलपर्यंत त्यांना ठीक आहे ॲक्टिव्हिटी फंक्शन करून जे काही कॅपॅसिटी आहे ते सर्व प्रोव्हाइड करणे. ओके. कशा थ्रू? रिहॅबिलिटेशन थ्रू. ओके. द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर द इंडिकेटेड कॉमनली फॉर द रिहॅबिलिटेशन. रिहॅबिलिटेशन कॉमनली कोणत्या डिसऑर्डरमध्ये प्रोव्हाइड केलं जाते? फर्स्ट वन इज अ क्रोनिक स्किझोफ्रेनिया. क्रोनिक स्किझोफ्रेनियामध्ये, ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ क्रोनिक ऑर्गॅनिक मेंटल डिसऑर्डर. ऑर्गॅनिक मेंटल डिसऑर्डर इन दॅट द रिहॅबिलिटेशन शुड बी प्रोव्हाइडेड टू द पेशंट फॉर द tertiary prevention. Next is the mental retardation. Okay, MR. Okay, next is the alcohol and drug dependence syndrome. This is the all the disorder in which the rehabilitation should be provided to the patient for the better prognosis and for the tertiary prevention. Okay, next is a need for the rehabilitation of the mental ill patient. What are the needs regarding to the rehabilitation to the patient? Okay, first one is a disorder like the schizophrenia, bipolar disorder and the substance abuse. There is a proportion of the person who do not fully recover and have the limitation in their functioning resulting in disability. म्हणजे अशा डिसऑर्डरमध्ये प्रोव्हाइड करतात जे जसं तो फुल्ली रिकवर होऊ शकत नाही आणि काही फंक्शनिंग आणि जे काही फंक्शन्स आहे जे काही त्यांचं ठीक आहे कॅपॅसिटी आहे ते सर्व लिमिटेड आहे. अशा पेशंटला ठीक आहे रिहॅबिलिटेशन प्रोव्हाइड केलं जाते. ठीक आहे. जसं काही एक्झाम्पल म्हणून स्किझोफ्रेनिया, बायपोलर डिसऑर्डर अँड सबस्टन्स अब्यूज. ठीक आहे. दिस इज अ वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ द पेशंट इन दॅट द रिहॅबिलिटेशन शुड बी प्रोव्हाइडेड. ओके. नेक्स्ट इज अ ड्यू टू द scarcity of the services in India, large number of the severely ill person are not under the treatment. His because causes the more disability where there is a associated disability along with the symptoms of the illness. The disability improvement requires the rehabilitation. जे काही इम्प्रूव्हमेंट आहे ॲबिलिटीमध्ये, जे काही कॅपेबिलिटी आहे पेशंटची, जे काही वर्क आहे फंक्शनिंगची, जे काही कॅपेबिलिटी आहे ती काय जे काही ज्या पेशंटची कॅपेबिलिटी वाढू नाही शकत अशा किंवा मग ते पूर्णपणे बरे नाही होऊ शकत अशा पेशंटला रिहॅबिलिटेशन प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द प्रिन्सिपल ऑफ द रिहॅबिलिटेशन. व्हॉट आर द principles for the rehabilitation? Okay, in that the first one is the increasing the independence would be the first step in the rehabilitation process. First step is the independence. जे काही पेशंटला आहे हे सर्व जे काही ड्रग्स आहे जे काही त्यांचे सिम्पटम्स आहेत त्यापासून इंडिपेंडंट करणे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द प्रायमरी फोकस इज ऑन द इम्प्रूव्हमेंट ऑफ द कॅपेबिलिटीज अँड द कॉम्पिटन्स ऑफ द पेशंट विथ द सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम. जे काही प्रॉब्लेम आहे सायकॅट्रिक त्याच्यापासून त्यांना इंडिपेंडंट करणे आणि जे काही कॅपॅसिटी आहे ते पूर्ण कॅपॅसिटी त्यांना परत मिळवून देणे पेशंटला. ठीक आहे. जे काही कॅपॅसिटी आहे जे काही वर्क फंक्शनिंग आहे ते सर्व ठीक आहे इम्प्रूव्ह करणे आणि त्यांना मॅक्झिमम कॅपॅसिटीपर्यंत पोहोचवणे. ठीक आहे. ते एक प्रिन्सिपल आहे रिहॅबिलिटेशनचं. नेक्स्ट इज अ मॅक्झिमम यूज मस्ट बी मेड ऑफ रेसिड्युअल कॅपॅसिटीज. ओके. मॅक्झिमम लेवलपर्यंत जे काही कॅपॅसिटी आहे त्याची तिथपर्यंत त्या पेशंटची कॅपॅसिटी पोहोचवणे. ठीक आहे. ते आहे प्रिन्सिपल रिहॅबिलिटेशनचे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ पेशंट ॲक्टिव्ह द पार्टिसिपेटली इज व्हेरी इसेन्शियल. जे काही पेशंट ठीक आहे
असते ते सर्व ॲक्टिवली पार्टिसिपेट व्हायला पाहिजे रिहॅबिलिटेशनमध्ये, ते एक इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ स्किल डेव्हलपमेंट. थेराप्युटिक इन्व्हायरमेंट आर फंडामेंटल इंटरवेन्शन फॉर द सक्सेसफुल रिहॅबिलिटेशन प्रोसेस. ठीक आहे. जे काही थेराप्युटिक केअर आहे, ते थेराप्युटिक प्रोसेस आहे, ते सर्व पेशंटला केअर प्रोव्हाइड करणे आणि जे काही स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे त्यामध्ये पेशंटला इन्व्हॉल्व करून घेणे. ठीक आहे. इन्व्हायरमेंट आर फंडामेंटल इंटरवेन्शन. जे काही इन्व्हायरमेंटली आपण इंटरवेन्शन देतो ते इम्पॉर्टंट आहे पेशंटच्या रिहॅबिलिटेशनसाठी. ठीक आहे. दिस इज ऑल द प्रिन्सिपल रिगार्डिंग टू द रिहॅबिलिटेशन. नेक्स्ट इज द psychiatric rehabilitation approaches. What are the psychiatric rehabilitation? Okay, first one is the psychoeducation. Provide the all the diagnosis problem, telling the patient what to expect regarding the illness and the discussing treatment alternatives. Whatever the information regarding to the patient's mental health problems and the diagnosis and the treatment. Okay, this regarding that all the information should be provided to the patient through the psychoeducation, means the health education. Next is the working with the families. Okay, encouraging to the patient with the work with the family and involve in the family and talk with the family members and rehabilitation, involved in the rehabilitation program. Next is the group therapy. What is the therapy? Okay. Next is the group therapy. In that some of the different therapies are involved in the psychiatry. Okay, so in that the group therapy, it is the one of the therapy for the rehabilitation. Next is the social skill training. Social skill training should be provided to the patient. It involves the teaching specific living skill that is the patient is expected to have and in order to survive in the community. जे काही कम्युनिटीमध्ये सर्वाईव्ह करण्यासाठी जे काही ठीक आहे, जे काही टेक्निक्स असतात, ठीक आहे, जे काही स्किल असते ते सर्व ठीक आहे पेशंटला टीच करणे. ठीक आहे. सोशल जे काही स्किल आहे ते सर्व पेशंटला टीच करणे. ठीक आहे. हे सर्व नर्सेसची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. दॅट इज ऑल आर द सायकॅट्रिक रिहॅबिलिटेशन अप्रोचेस. ओके. नेक्स्ट इज अ step in psychiatric rehabilitation. What are the steps in the psychiatric rehabilitation? First one is the reduction of the impairment. Okay, in that the rehabilitation interventions with the psychiatric patient require the reduction or elimination of the symptoms and the cognitive impairment that interferes with the social and the vocational परफॉर्मन्स. ओके. जे काही पेशंटचे जे काही सिम्टम्स असतात, मेंटल इलनेसचे जे काही सिम्टम्स असतात, जे काही कॉग्नेटिव्ह फंक्शन इम्पेअरमेंट होते ते सर्व रिडक्ट करायचे आहे. ठीक आहे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके. दॅट इज द रिडक्शन ऑफ द इम्पेअरमेंट. जे काही इम्पेअरमेंट आहे, कॉग्नेटिव्ह इम्पेअरमेंट आहे, ठीक आहे, आणि किंवा मग जे काही सिम्टम्स आहे, मेंटल सिम्टम्स, ते सर्व एलिमिनेट करणे आणि जे काही पेशंटचे जे काही सोशल आणि वोकेशनल परफॉर्मन्स आहे ते सर्व परफॉर्मन्स, ठीक आहे, ते सर्व डेव्हलप करणे. दॅट इज द रिडक्शन ऑफ द इम्पेअरमेंट. जे काही इम्पेअरमेंट असतात ते सर्व रिडक्ट करण्याचं, दॅट इज द रिडक्शन ऑफ द इम्पेअरमेंट. नेक्स्ट इज द रेमेडिकेशन ऑफ द disabilities through the skill training. Skill training is used to the remediate disabilities in the social, family and vocational functioning. जे काही फॅमिली, जे काही पेशंटचं जे काही फंक्शन आहे ते सर्व ठीक आहे, सोशल, फॅमिली आणि वोकेशनल जे काही फंक्शनिंग आहे हे सर्व डिस्टर्ब झाले असणार तर त्यांना रिमेडिएशन डिसॅबिलिटी, ठीक आहे, स्किल थ्रू त्यांना डिसॅबिलिटी ते करून देतात. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ पेशंट जनरली रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इन द सेल्फ केअर स्किल. जे काही सेल्फ केअरसाठी जे काही त्यांना स्किल लागते ते सर्व पेशंटला, ठीक आहे, त्या रिलेटेड पेशंटला ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करायची आहे. ठीक आहे. this training should be provided through the rehabilitation. Next is the interpersonal skill, vocational skill and employment pursuit, then the recreational and the leisure skill. These all are the should be provided through the rehabilitation to the patient. Next is the remediating disabilities through the supportive interventions. Okay, provided care to the patient with the psychological, social, family and healthcare worker support. Okay, this all are the support should be given to the patient, gives to the patient for the better prognosis and a better outcome of the treatment. Okay, next is a remediation of the handicap. In that in additional to the clinical rehabilitation intervention, the disabled patients can be helped to overcome their handicaps through the social rehabilitation intervention. That is the
कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम. कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम म्हणजे जे काही सपोर्ट्स असतात, सायकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, दिस ऑल सपोर्ट आर गिव्स टू द पेशंट. ओके, स्पेशली handicapped patient. Okay, this is all the steps of the psychiatric rehabilitation. First one is the reduction of the impairment, remove all the and reduce all the impairment. Example, cognitive impairment, then all the symptoms of the mental illness. Okay, next is the remediate of the disabilities, remove all the disabilities regarding to the all the skill and the functioning of the with the family, social and occupational functioning. Okay, next is the remediating the disabilities through supportive intervention, provide the support to the patient as well as the psychological support, social support, then the community support, family support and the friendship support also, and the healthcare support also. Next is the remediation of the handicaps, provide the special care to the handicapped patient. Okay, that is the one of the example is the community support program. Okay, this all are the including the rehabilitation, and this is all the steps of the psychiatric rehabilitation. Okay, so next is a next is mental health services available at the primary, secondary and tertiary level. What are the mental health services are present in the primary, secondary and tertiary level? Okay, at primary level sub-centers, primary health centers, community mental health centers, psychiatric hospital, nursing homes are available at the primary level. Okay, these all are the content of the primary level. Okay, then the role of medical officer in the primary health center related to the mental health care. Okay, in that the first one is the provide the skill to the team member. Okay, provide the skill and the training to the member. It is the one of the work of the medical officer in the primary health center. Next is the ensure the supplies. Okay, what are the medication supplies and all the this supervision of the all the supply. Okay, this is the one of the responsibility of the medical officer of the primary health center. Okay, next is the support and the supervision of other healthcare personnel. Okay, other healthcare personnel should be under the some of the discipline. Okay, this is all the work of the medical officer. Okay, next is the provide the support and the supervision to the healthcare personnel. Okay, next is the initiate community involvement. Okay, involve all the community in the community health program. This is the one of the responsibility of the medical officer. Next is the provide treatment for the mentally ill patient. Okay, then the monitoring the work of the health personnel. Okay, monitoring and the monthly monitoring or daily monitoring it should be done. Okay, this is the responsibility of the medical officer, and supervision of the all the health team member. This is the one of the responsibility of the medical officer. Next is the effective measure to care for the mentally ill person at level R. First one is the correct the diagnosis with the explanation. Okay, correct the all the diagnosis patient. Whatever the patient having the diagnosis, they should be corrected and the explanation with the explanation. Next is the avoiding the unnecessary investigations. Okay, unnecessary investigation avoid करणे. नेक्स्ट इज द लिसनिंग टू द पेशंट. जे काही पेशंट सांगायचा प्रयत्न करत आहे ते सर्व लिसन करून घेणे. ठीक आहे, म्हणजे ऐकून घेणे. नेक्स्ट इज द टीचिंग रिलॅक्झेशन टेक्निक्स. ओके, जे काही रिलॅक्झेशन टेक्निक्स आहे ते सर्व टीच करून पेशंटला. ओके, नेक्स्ट इज द गायडन्स अबाउट द डेली रुटीन अँड द ॲक्टिव्हिटीज. ठीक आहे, जे काही डेली रुटीन ॲक्टिव्हिटीज आहे, जे काही डेली रुटीन फॉर्मॅट आहे त्याबद्दल पेशंटला गाईड करणे. ठीक आहे, नेक्स्ट इज द मोबिलायझिंग द फॅमिली रिसोर्सेस. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द medicines for the short period and formulation of the group of the patient for the self help. ओके, जे काही ग्रुप आहे ते सर्व ग्रुप मेंटल इलनेस पेशंटचा ग्रुप तयार करणे आणि त्यांना एक ग्रुप थेरपी देणे. दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स. ओके, नेक्स्ट इज staff nurses role. Okay, staff nurses role in that the first aid and the nursing care of the outpatient and the inpatient department and the mental health education. This is all are the nursing role in the psychiatric nursing
services available at the primary, secondary and tertiary level. Next is the multi-purpose health worker role. First one is the identification of the cases, first aid and the referrals and the follow-up and mental health education, providing an awareness of the regarding to the mental health. This is all are the responsibility of the multi-purpose health worker. Next is the community health guidance or any then the volunteer role. What are the volunteer role and the health guider? Okay, first one is the identification of the cases, then the refer to the patient and the follow-up of the patient and the mental health education and the information regarding to the awareness of the mental health. This is all are the roles of the community health guider and the volunteer role. Okay, next is the secondary level. In that the general hospital, psychiatric unit, government and the private psychiatric hospital, voluntary organization. These all are the including the secondary level. In that the general hospital, psychiatric unit. What are the general hospital? You know. Okay, this is all are the including the secondary level. Next is the government and private psychiatric hospital also including the secondary level. Next is the voluntary organization, that is a non-governmental as well as the governmental also including the secondary level. Okay, next is the activity of the psychiatric hospital. What are the activities? Okay, first one is the outpatient treatment and the inpatient treatment. These all are the main and important responsibility of the psychiatric hospital. Then the education and the training to the personnel. Okay, healthcare worker and the multipurpose worker. Okay, provided to the education and the training to the healthcare worker. Next is the research. Okay, next is the rehabilitation, then the referral system, the follow up to the patient, mental health education and community outreach program. This is all are the activities of the psychiatric hospital. Okay, next is the tertiary level. In that the rehabilitation center at the government and the private psychiatric hospital. In the tertiary level, all the government and the private rehabilitation center are included in the psychiatric level. Tertiary level. In that the voluntary organization, then the non-governmental mental health organization are included in the tertiary under the tertiary level. Okay, then the activities of the tertiary level. In that the first one is the rehabilitation. It is the one of the important role of the tertiary level. Next is the family and the patient mental health education, and then the community outreach program, follow up training and education to the healthcare worker and the research. This is all are the activities done by the tertiary level. Okay, this is all are the regarding to the activities of the primary level, secondary level, tertiary level and the services available at the primary level, secondary level and the tertiary level. Okay, is it? This is all are the primary, secondary, tertiary level. Okay, and these primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention and the level of the prevention and the services available at the primary, secondary, tertiary level. This topic is already discussed in the this topic was discussed already in the last year. Okay, in the second year in the community health nursing. Okay, next is level, secondary level, tertiary level prevention and the services provided to the primary, secondary and tertiary level and the activities of the primary, secondary and tertiary level. ओके, हे सर्व कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड इयरमध्ये आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. ठीक आहे, ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट इज अ mental health agencies, government at voluntary and national and international level. मीन्स द जे काही मेंटल हेल्थ एजन्सीज आहे, गव्हर्नमेंट आहे किंवा व्हॉलंटरी आहे किंवा नॅशनल अँड इंटरनॅशनल, ठीक आहे, एक टीम आहे. ते सर्व टीम मेंटल हेल्थ केअर प्रोव्हाइडेड करण्यासाठी अवेलेबल असतात. ठीक आहे, हे सर्व सेकंड इयरमध्ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंगमध्ये झालेलं आहे आणि थर्ड इयरमध्ये मेंटल हेल्थ नर्सिंगमध्ये, ठीक आहे, प्रिव्हियस चॅप्टर्समध्ये हे सर्व झालेलं आहे. ठीक आहे, फर्स्टली गो थ्रू इट अँड रीड वन्स. ओके, एकदा तरी तुम्ही एकदा वाचा आणि तुम्हाला हे सगळं लक्षात येणार आहे. तर सिम्पल लँग्वेजमध्ये आहे. ठीक आहे, काही मेंटल हेल्थ एजन्सीज आहे, इंटरनॅशनल एजन्सीज आहे, जसं WHO, देन द युनेस्को. ठीक आहे, मीन्स द WHO आहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, देन द युनायटेड नेशन एज्युकेशन सायंटिफिक अँड द कल्चरल ऑर्गनायझेशन. ओके, देन द वर्ल्ड
Federation for the Mental Health, means the WFMH. Then the Internal Society for the Mental Health Organization, or online, that is the ISMO. This is all are the international mental health agencies. Okay, then the National Alliance for the Mentally Ill Patient. Okay, this is the NAMI. This is all are the agencies for the mental health agency which are provided care to the mental ill patients. These all are the international agencies. Okay, we already studied in the second year also. Okay, then next topic is a जे एजन्सीज आहे इंटरनॅशनल नॅशनल लेवल एजन्सीज आहे हे सर्व आपण कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंगमध्ये सेकंड इयरला पाहिलेलं आहे. तरी तुम्ही एकदा ह्या वाचून घ्या. एक सिम्पल लँग्वेजमध्ये आहे. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ मिसकन्सेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस. मिसकन्सेप्शन म्हणजे व्हॉट आर द म्हणजे जे काही अंधश्रद्धा आहे ते सर्व अंधश्रद्धा आहे. जे काही अंधश्रद्धा आहे मेंटल इलनेसची, ते सर्व अंधश्रद्धा इथं मिसकन्सेप्शन काय आहे ते आपण स्टडी करू. ठीक आहे. फॉल्स बिलीव्स आहेत सोसायटीमध्ये मेंटल इलनेस रिलेटेड. ठीक आहे. दॅट इज द सम ऑफ द फॉल्स बिलीव्स आर in a society. So in that the beliefs about the mental illness have been characteristic by the superstition. Some of the superstition means the andhashraddha. Some of the superstition, ignorance are and the fear are in the society. ठीक आहे. म्हणजे जे काही सोसायटीमध्ये जे काही अंधश्रद्धा आहे मेंटल इलनेस रिलेटेड अँड काही भीती आहे. ठीक आहे. ते म्हणजे जसं काही अंगामध्ये वारं शिरणे किंवा भूतप्रेत, अंगामध्ये भूतप्रेत असणे. दिस इज ऑल आर द सुपरस्टिशन रिगार्डिंग टू द मेंटल हेल्थ. सो दिस इज ऑल आर द मिसकन्सेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस अँड द सुपरस्टिशन अबाउट द मेंटल इलनेस. ओके. तर आता काय सुपरस्टिशन्स आहे, काय अंधश्रद्धा आहे ते आपण पाहूया. ठीक आहे. फर्स्ट वन इज द मेंटल इलनेस इज द कॉज बाय द सुपरनॅशनल पॉवर अँड इट इज द रिझल्ट ऑफ अ कर्स ऑर पोसेशन बाय द इव्हिल स्पिरिट. मीन्स द असे अंधश्रद्धा आहे सोसायटीमध्ये की काही सुपरनॅशनल पॉवर आहे त्यामुळे काही मेंटल इलनेस होतात. जसं काही सुपर नॅचरल पॉवर आहे ते. ठीक आहे. काही इव्हिल्स आहे. ठीक आहे. काही भूतप्रेत आहे किंवा काही आत्मा आहे किंवा भूत आहे, काही काळा जादूची पॉवर आहे. हे सर्व आपल्या सोसायटीमध्ये ठीक आहे हे सर्व फॉल्स बिलीव्स ठीक आहे स्प्रेड होत आहे. ठीक आहे. मेनी पीपल डू नॉट कन्सिडर द मेंटल इलनेस ॲज द इलनेस बट द पोसेशन बाय द स्पिरिट ऑफ अ कर्स दॅट हॅज द बिफॉलन on the patient or the family because of the past sins or the misdeeds in the previous lives. Means the जे काही पेशंट जे काही पेशंट आहे तो मेंटल इलनेसमुळे काही विचित्र वागायला लागतो किंवा विचित्र काही बिहेव करायला लागतो, तेव्हा जेव्हा सोसायटी किंवा फॅमिली मेंबर आहे ते असे गृहीत धरतात की त्याला कोणतरी ठीक आहे काही भूतप्रेत किंवा काही त्यांच्या काही इव्हिल असणार किंवा भूतप्रेत आत्मा असणार त्यांनी त्याच्या वशमध्ये त्याला करून घेतलेलं आहे. असे सुपरस्टिशन्स किंवा मग अंधश्रद्धा सोसायटीमध्ये आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट सुपरस्टिशन इज द मेंटली इल पीपल शो द बिजार बिहेवियर म्हणजे विचित्र असा बिहेवियर करतो. ठीक आहे. पेशंट इन द मेंटल हॉस्पिटल अँड द क्लिनिक आर द ऑफ्टन द पिक्चराइज ॲज अ वायडर लॉट who spend their time exhibiting useless bizarre behavior like the wasting of the hands. ओके. ट्विस्टिंग ऑफ द हँड. ठीक आहे. काही असे बिहेवियर्स असतात ठीक आहे की जे बिहेवियर विचित्र असा पेशंट करत असतो. जसे वारंवार हात फिरवणे, वारंवार ठीक आहे चालणे, वारंवार जाग्यावरच गोल हात फिरवणे, असे काही विचित्र ॲक्टिव्हिटीज करतात. ठीक आहे. तर अशा ॲक्टिव्हिटी वरून सोसायटीमध्ये असे अंधश्रद्धा आहे की त्याला कोणतरी कंट्रोल करून ठेवलेलं आहे, त्याला कोणतरी काळा जादूने बांधून ठेवलेलं आहे आणि कोणतरी सोसायटीमध्ये असं बिलीव आहे की कोणतरी याच्या प्रगतीवर जळत आहे म्हणून त्याने काळा जादू करून याला फसवून टाकलेलं आहे. असं काही अंधश्रद्धा सोसायटीमध्ये आहे. नेक्स्ट इज अ मेंटली इल पीपल आर द डेंजरस.
ठीक आहे. जे काय मेंटल इल पेशंट आहे हे सर्व मेंटल इल पेशंट आहे हे सर्व हे सोसायटीसाठी डेंजर आहे, पीपलसाठी डेंजर आहे, कम्युनिटीसाठी डेंजर आहे असे मिसकन्सेप्शन मीन्स द ठीक आहे सुपरस्टिशन असे सोसायटीमध्ये आहे. पण ॲक्च्युली अगर आपण ठीक आहे ट्रस्ट डेव्हलप केला पेशंटजवळ, जे काही इंटरपर्सनल डेव्हलप केली अगर पेशंटसोबत आपण पर्सनली ठीक आहे अधिक म्हणजे पोलाइटली आपण जर कम्युनिकेशन केला तर पेशंट आहे तो आपल्याला आपण कॉपरेट करतो. ठीक आहे. दिस इज अ मेन थिंग इन द मेंटल इलनेस. ठीक आहे. People who have or had a mental illness are the viewed and to with the suspicious and as डेंजरस पर्सन. ठीक आहे. सोसायटीमध्ये असं मिसकन्सेप्शन आहे, ठीक आहे, मिसबिलीव आहे की पेशंट आहे तो ठीक आहे एकदम ठीक आहे हार्मफुल आहे सोसायटीसाठी. ठीक आहे. असं सोसायटीमध्ये मिसबिलीव्स आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ मेंटल इलनेस इज द समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ मीन्स द दिस आहे सोसायटीमध्ये ज्यांना पण मेंटल इलनेस असणार तर त्या मेंटल इलनेस असणाऱ्या पर्सनसोबत सोसायटी काय करणार कठोरपणाने वागणार. ठीक आहे. त्यांना सोशल सपोर्ट देणार नाही, सायकोलॉजिकल सपोर्ट देणार नाही, इमोशनल सपोर्ट देणार नाही, कारण त्याला मेंटल इलनेस आहे आणि तो मेंटल इलनेसवाला म्हणजे त्यांच्या अंगामध्ये काहीतरी भूतप्रेत आहे आणि त्याला भूताने झपाटलेला आहे आणि त्यामुळे तो पेशंट आहे. तो पेशंट सोसायटीसाठी हार्मफुल आहे, आम्हाला पण काही त्रास देऊ शकतो असं सोसायटीचं मिसबिलीव्स असते. ठीक आहे. मिसबिलीव असतात. ठीक आहे. त्यांचं अंधश्रद्धा असते. ठीक आहे. जे काही पेशंट आहे मेंटल इलनेस तो अगदी कठोर असणार, तो कोणालाही हार्म पोचू शकते असं मिसकन्सेप्शन. ठीक आहे. मिसबिलीव्स त्या पेशंटचे पेशंट रिलेटेड त्या सोसायटीमध्ये असतात. ठीक आहे. जे काही पीपल्स आहे, जे काही कम्युनिटी आहे, ठीक आहे, ते जे काही सोसायटीचे मेंबर्स आहेत ते सर्व असे बिलीव करतात की जे काही पेशंट आहे त्यांच्यामध्ये भूतप्रेत आहे आणि ते आपल्या सोसायटीसाठी आपल्यासाठी हार्मफुल आहे, त्यामुळे त्यांना कोणत्याच प्रकारचा सपोर्ट देत नाही, सायकोलॉजिकल असो, सोशल असो, ठीक आहे, किंवा मग कोणताही सपोर्ट असो ते त्या पेशंटला देणार नाही, त्याच्या पेशंटसोबत कठोरपणाने वागणार. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ मेंटल इलनेस इज नॉट अ क्युरेबल. असं लोकांना असं वाटते की हे जे मेंटल इलनेस आहे हे जे काही सुपरस्टिशन जे काही आहे हे ठीक आहे क्युरेबल नाही आहे, हे बरा होऊ शकत नाही. बट दिस इज अ नॉट अ कन्सेप्ट. बट सायकॅट्रिक इलनेस ठीक आहे क्युअर होऊ शकतो. ठीक आहे. जे काही चांगल्या ट्रीटमेंटने क्युअर होऊ शकतो. ठीक आहे. मेंटल इलनेस इज कंटेजियस मीन्स द जे काही आहे म्हणजे जे असं असतं जे काही ज्यांना मेंटल इलनेस असतो अशा पेशंटला ठीक आहे घरामध्ये बंद करून ठेवणे किंवा घरामधून बाहेर न जाऊ देणे किंवा मग तो कोणाला हार्म पोहोचवेल म्हणून त्याला ठीक आहे इन्व्हायरमेंटशी कॉन्टॅक्ट न होऊ देणे किंवा अदर कोणत्या सोसायटी मेंबरसोबत इन्व्हॉल्व न होऊ देणे, सोसायटीमध्ये इन्व्हॉल्व न होऊ देणे, फ्रेंडशिपमध्ये इन्व्हॉल्व न होऊ देणे. ठीक आहे. असे काही रिस्ट्रिक्शन त्या पेशंटसाठी ठेवलेले असतात सोसायटीमध्ये. ठीक आहे. ते हे सर्व मिसबिलीव्स आहे, हे सर्व ठीक आहे, हे सर्व अंधश्रद्धा आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ mental illness is hereditary. It is not a hereditary factor. Okay, means it is not a rule that children of the mentally ill patient should become mentally ill. म्हणजे असं काही कन्सेप्ट नाही आहे की मेंटल इल असलेला पेशंटचा मुलगा हा मेंटल इलच होणार, असं काही कन्सेप्ट नाही आहे. ठीक आहे. ते एक मिसबिलीव्स आहे, मिसकन्सेप्शन आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ मॅरेज कॅन क्युअर द मेंटल इलनेस. ठीक आहे. लोकांना असं वाटते की याचं लग्न केलं की याचं मेंटल इलनेस दूर होणार किंवा याचं जे काही याला प्रॉब्लेम आहे हे सर्व दूर होणार, पण असं काही कन्सेप्ट नाही आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ mental hospital are the place where only dangerous mentally ill individual are the treated and the restrict is a major form of the treatment. It means the people hesitate to their relatives to mental hospital for the treatment because of a fear further as expansion of an mental hospital. He as well as his family member are the often isolated. means जे काही असं अशी कन्सेप्ट आहे सोसायटीमध्ये की ज्या पेशंटला अगर पेशंटला मेंटल हॉस्पिटलमध्ये हॉस्पिटलाइज केलं तर त्या पेशंटला ठीक आहे बांधून ठेवल्या जाते किंवा तिथे त्यांना व्यवस्थित केअर प्रोव्हाइड केल्या करत नाहीत. हे सर्व मिसकन्सेप्शन सोसायटीमध्ये आहे. किंवा मग पेशंटलाही आयसोलेट ठेवतात आणि फॅमिलीला पण आयसोलेट ठेवतात किंवा पेशंटसोबत भेटू देत नाही, असे काही कन्सेप्ट ठीक आहे सोसायटीमध्ये आहेत. ठीक आहे. हे जे कन्सेप्ट आहे हे मिसबिलीव्स आहे, मिसकन्सेप्शन आहे रिगार्डिंग टू द मेंटल इलनेस. हे ठीक आहे. दिस इज ऑल आर द मिसकन्सेप्शन अँड द मिसबिलीव्स रिगार्डिंग टू द मेंटल इलनेस. दिस इज अ सिम्पल अँड स्ट्रेट सिम्पल टॉपिक. ओके. अँड इम्पॉर्टंट टॉपिक. ओके. इन
15th chapter. Okay, this is all are the misconception and the misbeliefs regarding to the mental illness. Okay, thank you.